ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ ನ್ಯೂ ಪ್ರೈವಸಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಈಗ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆಗ ಅದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸರ್ವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ರಿಸೀವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಳಿಸಿರ್ತೀರ, ಆದರೆ ರಿಸೀವರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ, ಅವನು ಡಾಟಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸರ್ವರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಸರ್ವರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಡಾಟಾ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರಿಸೀವರು, ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರೋ ಅವರು, ಆಗ ಮೆಸೇಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜು ಟೆಂಪರರಿ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋ ತನಕ. ಯಾರಿಗೆ? ರಿಸೀವರಿಗೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅವರಿಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರ ಅವರು ಓದ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನೀವು ಓದ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರಾಗಿರೋದು. ಇದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಯಿತಾ? ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಟೈನ್ ಯುವರ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಯು. Instead, your messages are stored on your device and not typically stored on our servers. Once your messages are delivered, they are deleted from our servers. The following scenario describes circumstances where we may store your messages in the course of delivering them. Undelivered messages. If a message cannot be delivered immediately, for example, if the recipient is offline, we keep it in encrypted form on our servers for up to 30 days as we try to deliver it. If a message is still undelivered after 30 days, we delete it. Media forwarding. When a user forwards media within a message, we store that media temporarily in encrypted form on our servers to aid in more efficient delivery of additional forwards. ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏನು ಅಂದರೆ 30 ದಿವಸ ತನಕ ಇಟ್ಕೋತೇವೆ ಅಂತ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ 30 ದಿವಸದ ತನಕ ಅವರು ಆನ್ಲೈನಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು? ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟು, ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅವರು. ಆವಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ 30 ದಿವಸದ ತನಕ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಓದೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ. 30 ದಿವಸದವರೆಗೂ ಅವರು ಆನ್ಲೈನಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸರ್ವರಿಂದನೂ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. We offer end-to-end encryption for our services. End-to-end encryption means that your messages are encrypted to protect against us and third parties from reading them. ಮೂರನೇವರು ಅದನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದಾಯಿತು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕಂಪ್ನಿಗಳು, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ, messaging with businesses is different than messaging with your family or friends. Some large businesses need to use hosting services to manage their communication, which is why we are giving businesses the option to use secure hosting services from Facebook to manage WhatsApp chats with their customers. Answer questions and send helpful information like purchase receipts. But whether you communicate with a business by phone, email or WhatsApp, it can see what you are saying and may use that information for its own marketing purposes, which may include advertising on Facebook. To make sure you are informed, we clearly label conversations with businesses that are choosing to use hosting services from Facebook. Business on WhatsApp. Businesses you interact with using our services may provide us with information about their interactions with you. We require each of these businesses to act in accordance with applicable law when providing any information to us. When you message with a business on WhatsApp, keep in mind that the content you share may be visible to several people in that business. In addition, some business might be working with third-party service providers, which may include Facebook, to help manage their communications with their customers. For example, a business may give such third-party service provider access to its communications to send, store, read, manage or otherwise
process them for the business. To understand how a business processes your information, including how it might share your information with third parties or Facebook, you should review that business privacy policy or contact the business directly. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನಿಗಳದ್ದು, ಅವರ ಜೊತೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಚಾಟನ್ನು ಅವರು ಆ್ಯಡ್ಸನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರು? ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಹೈರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರ ಬೇರೆ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಟನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆ್ಯಡನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವರು ಆ್ಯಡ್ಸನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರ್ತೀರ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಟನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗ ನೀವು ಯಾವ ಆ್ಯಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ಸನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಅದರ ಮೆಸೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವೆಂಡರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೀವಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಪೀಪಲ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರೋ ಯೂಸರ್ ಜೊತೆ, ಮಾಮೂಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿನ ಸರ್ವರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರ ಸರ್ವರಿಗೆ ಹೋದಾಗುತ್ತಲ್ವ, ಆವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೈವಸಿ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಪ್ರೈವಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿನ ಪ್ರೈವಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಪ್ಡೇಟು. ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜೊತೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಚಾಟನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತೀರ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಂಡರಿಗೆ ಅವರ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅವರ ಕ್ವೆರೀಸನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅದು ಅವರ ಸರ್ವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಂಡರಿನ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರೈವಸಿ ಪಾಲಿಸಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಈಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಪ್ರೈವಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಸರ್ವರಿಂದ ಅದು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಮೆಸೇಜಸನ್ನು ಅವ್ರ ಸರ್ವರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಂಡರನ್ನು ಹೈರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಸರ್ವರ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಕಾದರೂ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಪ್ರೈವಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಂದ ಬೇರೆ ಆ್ಯಪಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆದರೂ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ? ಏನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಭಾಳ ಹುಷಾರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ,
ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅದು ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಗನ್ಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವಸಿ ಪಾಲಿಸೀಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಓದಿದವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.